Good morning, dear students. In the previous classes, we completed lesson 6. That is Unit 2 we completed. We completed Unit 2 as well as Unit 3 also we completed. That is, we are coming in the reverse order. Yes. So, lesson number 4, 5, 6, 7, 8. These 5 lessons we have completed. Okay. And today we are going to start with the first unit. That is first unit, first lesson we are going to start today. Yes, and you all know about business. And in 11th standard, we have learnt many types of business also. Yes, for example, sole trading business is there, then partnership business, then company business is there. But in sole trading business, it is managed by only a single person. And so we call it as a sole trading business. Single person, he manages all the work in the business. And when we come to the next step, that is partnership business, the minimum number of persons in the partnership business is 2, and maximum it goes on 20 or 10 or 5 or 50 up to. So how many members are there, it's no problem, but they have to manage the business properly. So all the partners, they have to take a active role and they have to manage the business. So in partnership business, partners are needed. So partners are also divided into many types, that is active partner, sleeping partner, that also we learnt. So the active partner, he has to take care of the business and he has to manage the business. Next, if we come to company business, there are also board of directors, and the important role is given by company secretary. The company secretary, he has to manage the business. So whatever business is there and whatever type of business, there should be some management. Without management, there is no business. Yes, but this management, it is not only in business, it is in our day-to-day life also. If we take an office, there should be a management. If we take an industry, there should be also a management. Even in sports, even in our home, maybe father or mother, they have to manage the family. So in all our day-to-day life, even in cooking also, management is there. For dinner, what we are going to cook today and how we are going to cook, what are the ingredients needed. So in each and every work, management is needed. So management is compulsory. Without management, we can't complete any work. So for all the successful work, management is needed. Yes, I think you got an idea. And today our topic is principles of management. That is Unit 1, Chapter 1, management process. In that chapter 1, principles of management, that is our topic today. That is the first lesson, principles of management. Yes, in your book, introduction part is given. That is, management is a goal oriented and it is an art of getting things done with and through others. The practice of management helps to achieve the organizational mission and determines the future of the business enterprise. So management வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, இட் இஸ் அ கோல் ஓரியன்ட். அதுவும் இல்லாமல் இட் இஸ் அன் ஆர்ட், அது ஒரு கலை, தெரிஞ்சிருக்கணும், மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் இட் இஸ் எ திங் டன் வித் அண்ட் த்ரூ அதர்ஸ். நமக்கும் அதை செய்ய தெரியணும், அடுத்தவங்களை அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு வரணும், யார் யாருக்கு எந்த ஒர்க்கு கொடுக்கணும், யாரை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு வர தெரியணும். இப்போ நம்ம கிளாஸ் ரூமே இருந்தால் கூட ரொம்ப அடமண்டனான பர்சனாக இருந்தால் நம்ம அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் சாஃப்டாக பேசி அவங்க லைன்லேயே நம்மளும் மூவ் பண்ணி அவங்கள கொண்டு வரணும். அந்த மாதிரி யாரை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ ஒரு குழந்தைகிட்ட பேசுகிறோன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுவோம். இதே பெரியவங்கக்கிட்ட பேசுகிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் மரியாதை கொடுத்து ரெஸ்பெக்டாக பேசணும். ஸோ தட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட். யார்கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்ணணுன்றதை தெரிஞ்சிருக்கணும். இது எல்லாமே தெரிஞ்சால் தான் ஒரு பிஸ்னஸில் மேனேஜ் பண்ணி பிஸ்னஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வர முடியும். ஸோ திஸ் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்காக? மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்பராக இருந்தால் தான் அந்த கம்பெனி, அதாவது அந்த ஆர்கனைசேஷனோட மிஷன் என்னவோ அந்த மிஷனை அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஏன் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறதா இருக்கலாம், இல்லை நிறைய பிரான்ச்சஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம். ஸோ அவங்களுடைய மோட்டிவ் என்ன, அவங்களுடைய கோல் என்னவோ அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். இன் ஷார்ட் என்ன சொல்லலாம், மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் அவர் டே டு டே லைஃப் ஆல்சோ, நாட் ஓன்லி இன் பிஸ்னஸ், ஃபார் டே டு டே லைஃப் ஆல்சோ. And it is said to be a global and universal concept. Management இல்லாத பிளேஸே கிடையாது. So it is said to be global and universal concept. Yes, the next is concept of management. Concept, characteristics, features, everything includes this only.
கான்செப்ட்னு கேட்டாலும் சரி, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேட்டாலும் சரி, ஃபீச்சர்ஸ் கேட்டாலும் சரி, இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம எழுத போகிறோம். எஸ், த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் பாடி ஆஃப் நாலேஜ். எதை பாடி ஆஃப் நாலேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க? மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் செட் டு பி த பாடி ஆஃப் நாலேஜ். ஸோ நாலேஜ் இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும்? மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் லிட்ரேச்சர் இஸ் கோயிங் இன் ஆல் த கண்ட்ரீஸ். மேனேஜ்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட இலக்கியங்கள், அது சம்மந்தப்பட்ட அறிவு எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையுமே இருக்குது. ஸோ இட் ஹேஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு பாடி ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் தியரி அண்ட் ஃபிலாசபி. ஸோ மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான தியரிஸ் கூட இருக்குது. அது எப்படி பண்ணணும், எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, எந்த ஒர்க்கை எப்படி எடுத்துக்கணும், அதுக்கான தியரி பார்ட்ஸும் இருக்குது. அது லேர்ன் பண்ணி கூட நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் இட்ஸ் பெட்டர் பாஸ்போர்ட் டு என்டர் த வேர்ல்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். எதை பெட்டர் பாஸ்போர்ட்னு சொல்லியிருக்கான்? மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் செட் டு பி த பெட்டர் பாஸ்போர்ட். எந்த இதுக்காக? எம்ப்ளாய்மெண்ட். நமக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு வேலைக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு நமக்கு மேனேஜ்மெண்ட் பவர் இருக்கணும், மேனேஜ் பண்ணுற நாலேஜ் இருக்கணும், எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் ஒரு ஒர்க்கை. இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸில் ஜாயின் பண்ணுறோம், ஒரு கிளர்க் போஸ்ட்டில் ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய பர்சன்ஸை நம்ம அங்கே மீட் பண்ணணும். நமக்கு அடுத்து இருக்க அசிஸ்டண்ட்டு, ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்ஸு, மேனேஜர், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர், நிறைய பர்சன்ஸை மீட் பண்ணணும். அப்போ யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் அப்படின்னு ஒரு கிளர்க்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அது கூட ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் தான். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பற்றின நாலேஜ் எல்லா பர்சன்ஸ்கிட்டையும், எல்லா பிஸ்னஸ்லையும், எல்லா ஒர்க்லேயும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும். அண்ட் இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி ஆல்சோ. த செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ்க்கு என்னென்ன தேவை? ஸோ டூல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஹாஸ் பீன் டெவலப்டு சச் அஸ் accounting, then business law, psychology, statistics, econometrics and data processing. So these branches of management profession have enhanced the practical utility of the science of management. ஸோ இது எல்லாமே மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான ஒரு டூல்ஸ். இது எல்லாமே இல்லாமல் மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது. The third one is separate discipline. டிசிப்ளின்ன்றது இங்கே டிசிப்ளின்ன்றது ஒரு பாடப்பிரிவுன்னு சொல்லலாம். மேனேஜ்மெண்ட்டை தனியாக ஒரு பாடப்பிரிவாகவே படிக்கலாம். அதுதான். ஸோ மெனி ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபரிங். நிறைய ஸ்கூல்ஸ், அதாவது காலேஜஸில் என்ன கோர்ஸ் இருக்குன்னா, மாஸ்டர் டிகிரி இன் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். எம்பிஏ படிக்கிறாங்கல்ல, அதுதான் மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அந்த எம்பிஏலே நிறைய மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி படிப்பாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது, ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது, அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட், அது மாதிரி நிறைய சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நிறைய ஸ்கூல்ஸில், காலேஜஸில் இதை பற்றின ஒரு டிவிஷன் இருக்குது. ஸோ செமினார்ஸ், ஸ்பெஷல் கோர்சஸ், ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பிகமிங் ஃபேஷனபிள் அண்ட் பாப்புலர் ஃபார் ஓரியன்டேஷன் அண்ட் ரீட்டைனிங் இன் மேனேஜ்மெண்ட் ஏரியாஸ். இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக என்ன கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, செமினார்ஸ் பண்ணுறாங்க, ஸ்பெஷலாக கோர்சஸ், ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கூட கொடுக்குறாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கிவன். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன். There is a growing tendency to select and appoint highly qualified, trained and experienced person. ஸ்பெஷலைசேஷனாக சிறப்பாக இருக்கணும், அப்படி தான் சிறப்பு ஈடுபாடுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட பர்சன்ஸை நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கணும்? ஹைலி குவாலிஃபைடாக இருக்கணும், ட்ரெயின்டு பர்சன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன். அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சன் கிடைச்சாங்க ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸை இன்னும் நல்லா டெவலப் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட். காண்டாக்ட் யூ ஆல் நோ, நடத்தை. ஸோ நடத்தைக்கான விதி. மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்தவரையிலும் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் எ சோஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் இட் ஹேஸ் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டு பி ஃபுல்ஃபில்டு. பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்றது சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கிற ஒரு மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் யார் மேலே இருக்கணும்? கஸ்டமர்ஸ், அப்புறம் எம்ப்ளாயீஸ், அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க, அண்ட் பப்ளிக் ஆல்சோ. அண்ட் ப்ரெசன்ட் செல்லர் பிவர் இன் பிளேஸ் ஆஃப் பையர் பிவர் இன்ஃப்ளூயன்சிங் மார்க்கெட் ப்ராக்டிசஸ். மார்க்கெட்டில் இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கிற ஒரு கோடு என்ன அப்படின்னா செல்லர் பிவர். இந்த செல்லர் பிவர், பையர் பிவர் நம்ம மார்க்கெட்டிங் லெசனில் படிப்போம் நெக்ஸ்ட் வர லெசன்ஸில். முன்னாடிலாம் என்ன இருந்ததுன்னா பையர் பிவர் மட்டும்தான் இருந்தது. அதாவது பையர்னால் வாங்குறவங்க மட்டும்தான் அவேராக இருக்கணும், அவங்க தான் பார்த்து வாங்கணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் இருந்தது. அப்படி ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா அவங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். ஆனால் இப்போ என்ன மார்க்கெட் கண்டிஷன் இருக்குன்னா செல்லர் பிவேர், அது நியூ ட்ரெண்ட். செல் பண்ணுறவங்க, குட்ஸை சேல் பண்ணுறவங்க இப்போ பிவேராக இருக்கணும். ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ் அந்தளவுக்கு அலர்ட் ஆகிட்டாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாமே எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றின நாலேஜ் இருக்குது. ஸோ பையர் பிவேர்ன்றது போய் இப்போ என்ன வந்துடுச்சு? செல்லர் பிவேர். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட், ப்ரொஃபஷ்னல் அசோசியேஷன். மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் செட் டு பி எ ப்ரொஃபஷன். So the business management associations in many countries, they have to promote the spread of knowledge in management areas
and to build up the bright public image of managerial profession. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஆயிடுச்சு, எம்பிஏ கோர்சஸில் படிக்கிறோம். ஸோ அந்த மேனேஜ்மெண்ட் மூலமாக நிறைய பிரைட் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது பப்ளிக் பர்சன்ஸ்க்கு. ஸோ அதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி அசோசியேட் பண்ணி மேனேஜ்மெண்ட்டை இன்னும் டெவலப் பண்ண வைக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். நெக்ஸ்ட், டெஃபினிஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஜென்ரலைஸ்டு டெஃபினிஷன். அதாவது ஜென்ரலைஸ்டு டெஃபினிஷன் அப்படின்னா சும்மா ஜென்ரலாக இருக்கிற ஒரு டெஃபினிஷன், காமன் டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. Yes, next is generalized definition, that is general definition. Management is a distinct ongoing process of allocating inputs of an organization. So management என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்கே, it is said to be an ongoing process. எப்போவுமே போயிட்டே இருக்கிற ஒரு ஒர்க், எப்பவும் தேவைப்படுற ஒரு ஒர்க்கு. அதில் என்ன இன்புட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஹியூமன் அண்ட் எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸஸ். ஹியூமன் மேனேஜ்மெண்ட்டும் வேணும், எக்கனாமிக் தெரியும் நமக்கு, எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸஸும் இருக்கணும். எப்படி? பை டிப்பிக்கல் மேனேஜரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். என்னென்ன டிப்பிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கணும்? பிளானிங் இருக்கணும், ஆர்கனைசிங் இருக்கணும், டைரக்டிங் இருக்கணும் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். இது எல்லாமே எதுக்காக? ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் அச்சீவிங் ஸ்டேட்டட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஒரு அப்ஜெக்டிவாக அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு. என்ன அப்ஜெக்டிவ்? அவுட்புட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டிசையர்ட் பை இட்ஸ் கஸ்டமர். அதாவது என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்க கஸ்டமருக்கு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ, குட்ஸும் சரி சர்வீஸ் பிஸ்னஸும் சரி, எப்படி அவங்க வரணும்னு நினைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை கொடுக்குறது தான் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இந்த பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங், கண்ட்ரோலிங் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஹியூமன் அண்ட் எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ், அதாவது சொசைட்டியில் தேவைப்படுற அளவுக்கு அவுட்புட்டை கொடுக்கணும். அதுதான் மேனேஜ்மெண்ட். Next, this definition includes principal ideas of any school of management thought. இந்த டெஃபினிஷனை வச்சு ஜென்ரலாக ஒரு தாட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஃபங்க்ஷனல் அப்ரோச். ஃபங்க்ஷனல் அப்ரோச் எப்படி இதை பார்க்குறாங்க? ஃபங்க்ஷனல் அப்ரோச்னால் என்னென்ன இருக்கணும்? பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். நெக்ஸ்ட்டு பிஹேவியரல் அப்ரோச். பிஹேவியரல் அப்ரோச்னால் என்ன இருக்கணும்? இட் மீன்ஸ் த வே த ப்ராசஸ் அஃபெக்ட்ஸ் த ஆர்கனைசேஷன். அதாவது வித் அண்ட் த்ரூ பர்சனல் ஆர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். ஸோ ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸால் ஆர்கனைசேஷனுக்கு எந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் கிடைக்குது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் என்னவாக இருக்கலாம்? பர்சனலாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கலாம், இல்லைனா ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணியும் இருக்கலாம். ஸோ அதை வச்சு தான் பிஹேவியரல் அப்ரோச் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு குவான்டிடேட்டிவ் அப்ரோச். குவான்டிடேட்டிவ் அப்ரோச்சில் என்ன கிடைக்குது? இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங். டிசிஷன் மேக்கிங்கான குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். எப்படி? ஃபுல்ஃபில்லிங் த ஸ்டேட்டட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த என்டர்பிரைஸ். ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டிசிஷன் மூலமாக என்ன கிடச்சிருக்கணும்? அந்த என்டர்பிரைஸ், அதாவது அந்த ஆர்கனைசேஷனோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்கணும். அந்த அளவுக்கு டிசிஷன் எடுத்து மேனேஜ் பண்ணி ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சிஸ்டம் அப்ரோச். சிஸ்டம் அப்ரோச் இஸ் ஃபார் த என்டையர் ஆர்கனைசேஷன். அதாவது இன்புட் கொடுக்குறோம், அந்த இன்புட் மூலமாக ப்ராசஸ் நடந்திருக்கணும், அந்த ப்ராசஸ்லேருந்து நமக்கு தேவையான அவுட்புட் கிடச்சிருக்கணும். அதுதான் சிஸ்டம் அப்ரோச். நெக்ஸ்ட் கண்டிஜென்சி அப்ரோச். கண்டிஜென்சி அப்ரோச்ன்றது இப்போ இருக்கிற எவர் சேஞ்சிங் பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட்டில் அந்த சேஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட்டையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். பழைய காலத்தில் இருந்த மாதிரி கையில் நோட்டில் எழுதிட்டே இருந்தால் அதுக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும். இப்போ என்ன இருக்குது? சிஸ்டம் இருக்குது, லேப்டாப்ஸ் இருக்குது, மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம், ஐபேட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்சிங் இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி தகுந்த மாதிரி நம்மளும் நம்ம ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓல்ட் ஏஜில் இன்னும் இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் கண்டிஜென்சி அப்ரோச். த நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரெசியஸ் டெஃபினிஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். தட் இஸ் ப்ரெசைஸ் மீன்ஸ் ரொம்ப எக்ஸாக்டான ஒரு டெஃபினிஷன். இதுதான் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான கரெக்ட் டெஃபினிஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டு மேனேஜ் இஸ் டு ஃபோர்காஸ்ட். ஸோ ஃபோர்காஸ்ட்ன்றது கணிப்பு, முன்கணிப்பு சொல்லுவோம்ல, அது முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கணும். எந்த ஒர்க்கை பண்ண போகிறோம், எப்படி பண்ண போகிறோம்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் டு பிளான் தெரியும், டு ஆர்கனைஸ் பண்ண தெரியணும் அந்த ஒர்க்கை. அப்புறம் கமாண்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். லாஸ்ட்டாக டு கோஆர்டினேட் அண்ட் டு கண்ட்ரோல். தட்ஸ் ஆல். இது யார் கொடுத்துருக்கா? ஹென்ரி ஃபோயல். தென் நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் இஸ் given by பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர். தட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ மல்டிபர்பஸ் ஆர்கன். மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்னு சொல்லியிருக்காரு? மல்டிபர்பஸ் ஆர்கன். இப்போ ஹியூமன் ஆர்கன்ஸில் எப்படி ஒரு பார்ட்ஸும் தனித்தனியாக வேலை செஞ்சால் பத்தாது, எல்லாமே ஒர்க் பண்ணால் தான் நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீயிங். அதே மாதிரி எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணால் தான் இட் இஸ் செட் டு பி அ மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அந்த எல்லாருன்றது யார்? தட் மேனேஜஸ் எ பிஸ்னஸ் அண்ட் மேனேஜஸ் த மேனேஜர் அண்ட் மேனேஜஸ் ஒர்க்கர் அண்ட் ஒர்க். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் எப்போ ஃபுல்ஃபில் ஆகும்? ஒரு ஒர்க் எடுக்கணும், அந்த ஒர்க்குக்கான ஒர்க்கரை மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், அதுக்கான மேனேஜரை மேனேஜ் பண்ணணும், லாஸ்ட்டாக பிஸ்னஸே மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளோட மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுல்ஃபில் ஆகுது. ஸோ திஸ் 2 definitions are important definitions. Study these 2 definitions.
Next one is Drucker stresses 3 jobs of management. Druckeroட management, that is managing a business. Second one is managing manager, managing workers and work. இப்போ டெஃபினிஷனில் பார்த்தோம்ல பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர் அவரோட டெஃபினிஷனுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதில் 3 திங்ஸ் சொல்லியிருந்தார். ஒன்று ஒர்க்கு, அதாவது ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் வரும். ஒர்க்கை மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், அதுக்கான ஒர்க்கர்ஸு, அப்புறம் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு மேலே இருக்க மேனேஜர்ஸ், மேனேஜருக்கு மேலே பிஸ்னஸ், இதெல்லாமே மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஈவன் இஃப் ஒன் இஸ் ஒமிட்டட் இட் would not have மேனேஜ்மெண்ட் எனிமோர். இதில் ஏதாவது ஒன்று இல்லை அப்படின்னாலே என்ன கிடையாது, மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது. அப்போ பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸும் எப்படி இருக்காது, நல்லா வராது. ஸோ பீட்டர் ட்ரக்கர் சேஸ் the manager has to balance and integrate 3 major jobs of business enterprise as mentioned above. ஸோ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா அந்த மேனேஜருக்கு இது எல்லாமே மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். Hence a manager is a dynamic and life giving element in every business. ஸோ மேனேஜரை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு டைனமிக் பர்சன், அதாவது சேஞ்சிங் அக்கார்டிங் டு த சிச்சுவேஷன் he has to change and he is the biggest element in the business. So without efficient management it cannot be secure the best allocation and utilization of human, material and financial resources. ஸோ பெட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், எஃபிஷியண்ட்டான மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு தேவையான அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டையும் அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்கணும், அதில் இருக்கிற ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ், மெட்டீரியல் ரிசோர்ஸ், ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸ், இது எல்லாமே ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ண தெரியல, அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனும் சரி, எந்த ஒரு பிஸ்னஸும் சரி, எந்த ஒர்க்குமே ஃபுல்ஃபில் ஆகாது. ஸோ பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கரோட 3 மேனேஜிங் ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணியிருக்கணும். தட் வாட் ஹி சேஸ். Yes children, in today's class we learnt Unit 1, Chapter 1, Principles of Management. In that we learned the concept of management, definitions of management and Drucker's 3 jobs of management. So your homework is study definition of management, that is 2 exact precise definition of management and also the concept of management, 5-6 headings. Thank you children.